پانی بس شکریہ شکریہ پانی. میرا نام عبدالواحد کھٹانہ ہے. میں تحصیل سندری گاؤں ہتھل کا رہنے والا ہوں, ڈسٹرکٹ رجوری کا ہوں. تو میرا تقریباً یہاں پہ تو موجودہ وقت میں یہ 40 نگ ہیں جو اس وقت جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور ان میں سے جو بچہ ان میں سے بھی کچھ زخمی ہیں. تو جو آج گزشتہ رات 9 بجے یہ حادثہ ہوا ہے. حال تو میرے پاس کچھ اور بھی ہیں نگ بچے ہیں, مگر ان میں سے جو بڑا نگ تھا, جو بڑے ہیوی تھے سب, وہ سب کے سب یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں. اب ان کے کچھ بچے وغیرہ جو ہیں وہ بچ گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے, اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اچانک جو آئی رات گزشتہ 9 بجے کے قریب کچھ آسمان میں بادل آئے, اور بادل اچانک بادل پھٹا اور سیدھا اس درخت کے اوپر جو تھوڑی سی پہلے بارش کی بوندیں ہوئی, بوندوں کی وجہ سے مال جتنا بھی ہے وہ اس درخت کے نیچے آ کر اکٹھا ہو گیا. اور اکٹھا ہونے میں اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے یہ بجلی گری, اور اسی کی چھینٹوں سے جو مال ہے وہ یہیں جگہ پہ جہاں باغ. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو یہ نقصان ہوا ہے میرا, اس میں مدد کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ سے خاص کر میں ایل جی صاحب سے بھی اور اپنے عمر عبداللہ صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا جو طبقہ ہے, یہ ٹرائبل جو گجر بکرول طبقہ ہے, ہم پہاڑیوں میں ہمیشہ چلتے ہیں, ہمارا کاروبار یہی ہے, ہم اسی پہ گزارا کرتے ہیں. اور ان کا وقتاً فوقتاً ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. کبھی برف کی زد میں آ جاتے ہیں, کبھی جانور کھا جاتے ہیں, کبھی چور لے جاتے ہیں, کبھی گاڑیوں کی زد میں آ جاتے ہیں, کبھی آسمان کی بجلیوں سے یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور جس کے لیے ہمیں اس کے لیے کوئی ایسی اسکیم, مکمل اسکیم ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ہونے والے لوگوں کو جس کا بھی نقصان ہو ان کو مدد ملے. اور جو یہ میرا جو ایک کاروبار ہے, جو ہمارا ایک صرف اور صرف ایک پیشہ, جو ہماری روزی روٹی ہے, وہ صرف اسی مال پہ ہے. اور جو مال کا جو میرا آج جیسے ایک فلاٹ جو ہے وہ ایک کاروبار جو ختم ہوا ہے, تو اس میں مدد کی جائے تاکہ آئندہ کے لیے بھی ہمیں مدد ملے, اور آئندہ کے لیے جو باقی والے لوگوں کے لیے بھی ایک سہولیت بنے. جس طرح کہ میں قبلہ جناب میاں الطاف صاحب کا شکر گزار ہوں, ہم پوری قوم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک آواز بلند کی تھی کہ ہمارے ٹرائبل لوگ جو ہیں ان کا ہمیشہ اسی طرح کا نقصان ہوتا ہے, ان کے لیے کوئی نہ کوئی جو اسکیم بنائی جائے پارلیمنٹ سے بھی, جو ہمیں وقتاً فوقتاً ہمارے لوگوں کے لیے مدد ملے. تو تاکہ مدد ملے, ہمارا جو یہ کاروبار ہے یہ چلتا رہے. ہم پہاڑوں میں, جنگلوں میں دن پر رات پورا اہل و عیال لے کر, بال بچے جو ہمارے ہیں وہ سب اسی مال کے پیچھے در بدر رہتے ہیں. ہم بارشوں میں, سیلابوں میں, جانوروں کے بیچ میں دن رات, اور ان کالے جنگلوں میں ہماری جو زندگی ہے وہ صرف اس مال کے پیچھے, اور یہ بھی نقصان ہو جائے تو ہمارا جینا جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کی گھڑی بن چکا ہے. یہ 19 اور 20 کی درمیانی رات کے 9 بجے آسمانی بجلی گری, اور گنیون کانگن کے اس علاقے میں عبدالواحد کھٹانہ نامی جو شخص ہے, اس کی بیڑ بکریوں کا نقصان ہوا ہے لاکھوں میں. اب یہ کہاں کا رہنے والا ہے, کہاں اس کی ڈوکیں, مجھے اس کا پتہ نہیں. مجھے اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس کا نقصان ہوا ہے, اور اس کے نقصان کی بھرپائی کے لیے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے. اور خوش قسمتی سے یہ ہے کہ آج ہی جموں کشمیر کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ گاندربل تشریف لا چکے ہیں. وہ کسی پروجیکٹ کا اناگریشن کر رہے ہیں. شاید ان کو ایجنسیوں کے تھرو انفارمیشن ملی ہوگی. اگر وہ اس قوم کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آج ان کو خود یہاں اس متاثرہ فیملی کے پاس آنا چاہیے, ان کے نقصان کا جائزہ لینا چاہیے, اور آج ہی ایک سکیم کا اعلان کرنا چاہیے کہ ایک منظم سکیم بننی چاہیے اس کمیونٹی کے لیے. یہ آج کی بات نہیں, یہ بار بار یہ نقصانات ہوتے ہیں.
कभी पानी से, कभी बिजली से, कभी आग से। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बना के रखे, अगर किसी का 20 लाख का नुकसान हो जाए तो इमीडिएटली उसको 10 लाख का मिलना चाहिए, ताकि अपने पाँव पे वो खड़ा हो जाए और उसको एक सहारा मिले। अनफॉर्चुनेट अभी तक गवर्नमेंट के पास इस किस्म की कोई स्कीम नहीं है। ट्राइबल का बहुत पैसा आता है, वो जाता कहाँ है, किन स्कीमों पे लगता है? ना तो ट्राइबल की कहीं हमने मार्केट देखी, कहीं पे उनका ये है शॉपिंग कम्प्लेक्स है, कहीं पे उनकी बिल्डिंग्स हैं, कहीं पे स्कूल है ट्राइबल का, ये कहीं पे है नहीं। वो पैसा जाता कहाँ है? अगर इन लोगों पे, गरीबों पे नहीं खर्च होता तो जाता कहाँ है? ये कम्युनिटी का सवाल है गवर्नमेंट से, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर एक मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाएगी। ये विदाउट कमेटी में कहता हूँ, किसी का आग से नुकसान हो जाता है, किसी का पानी से नुकसान हो जाता है, ये नेचुरली है, किसी के हाथ में नहीं है हम किसी की भी ब्लेम करें। लेकिन ब्लेम ये है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट के पास इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट अगर इसके लिए मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाएगी और इस तरह के नुकसानात जो हैं वो होते रहेंगे, ताकि वक्ती तौर इनको एक सहारा मिल जाए, उस सहारा के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरी है। और उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, उनसे उम्मीद है कि वो आज आएंगे यहाँ लोगों के साथ दर्द बांटने के लिए और इनकी समस्या को समझेंगे। तो पिछली बार शालीमार का जो वाक़या हुआ था, एक औरत के साथ जो गैंगरेप हुआ था, उसके बाद उसका मर्डर किया गया था, उमर अब्दुल्ला साहब से ये शिकायत है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस फैमिली की हमदर्दी के लिए एक ट्वीट भी नहीं किया कि उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और इनके दुख दर्द में मैं शरीक हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से ये ट्वीट कोई भी नहीं आया, कोई भी पैगाम नहीं आया। ये दुख है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा गुजर बकरा पॉपुलेशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देकर इक़्तिदार दिया है। आप इसके लिए सर्वे भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से सीटें निकली हैं और किन लोगों ने इसको वोट दिया है, और 50 पार अगर किया है उमर अब्दुल्ला साहब ने, तो वो सबसे ज़्यादा बुनियाद है कि इस कम्युनिटी की है। और किसी भी मुसीबत में अभी तक उमर अब्दुल्ला साहब ने इस कम्युनिटी के साथ अपना दुख दर्द नहीं इज़हार किया है, और ना ही इन लोगों के साथ अभी तक कोई भी हमदर्दी उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से आई है। देखिए, जितना भी आप देखें सड़कों पे तो नुकसान इन लोगों का होता है, गाड़ियाँ इनके माल को कुचल देती हैं, इंसानी जानें जो हैं उनको वो ज़ाया हो जाती है। आपने पिछली बार देखा भी, एक इंसान को भी कुचल दिया गया है। दरख्त गिरने से इनका नुकसान होता है, पानी की वजह से, मौसम की वजह से, हर लिहाज से इनका नुकसान होता है। और बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ये लोग टैक्स भरते हैं, अपने माल का माट्यू भरते हैं, और बाज़ाब्ते इनके पास रिकॉर्ड है उसका, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनके पास नोमैडिक लोग जो हैं, उनके पास हर एक पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए, वफादार भी है, जानसार भी है, सरकार भी बनाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उल्टा इनके लिए कुछ भी नहीं होता है। सरकारें बनती हैं तो इनको भूल दिया जाता है। और ज़्यादातर अगर देखें तो इस कम्युनिटी पे अगर जुल्म हुआ है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में होता रहा है। आप 1996 से लेकर 2002 तक देखें कि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा अगर उस वक्त हालात का असर हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था, और सबसे ज़्यादा ये जो इफेक्ट हुआ है, इसका असर वो पड़ा है इस पे गुजर बकरा कम्युनिटी पे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में पड़ा है। आज भी अगर देख लें, हर जगह में देख लें, अगर हमारा नुकसान, हमारी कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, लेकिन इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में भरोसा करते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उल्टा इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। और हम चाहते हैं, मैं इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि हम एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, और पॉलिसी जो है ये मुनज़्ज़म और मुकम्मल कंटिन्यू पॉलिसी होनी चाहिए कि जहाँ पे नुकसान हो, चाहे आग का नुकसान हो, चाहे पानी से हो, चाहे आसमानी बिजली से हो, कि हम एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं ताकि 24 घंटे के अंदर इस मुतासरा फैमिली को उसका फ़ायदा मिले और कुछ सहारा मिले, ताकि वो अपने घुटनों पे फिर खड़ा हो जाए और दुनिया के साथ फिर चल फिर सके। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।